Hi, good evening, all of you. My name is B. Srinivasulu, Department of Mechanical Engineering. Okay, today I am going to the analysis of beams. This is the unit number 2. The subject is mechanics of materials. The second BTech, second sem. Okay. In this video, to solve the small problems. Okay, a cantilever length 5 meters is loaded as shown in figure. Draw the shear force and bending moment of the cantilever. This is the cantilever problem. Okay, cantilever means one side is fixed, another side is freely. Okay, all of you see the figure number A is the cantilever figure. This is the A is the fixed portion, and at free end is the B. Okay, the load 2.5 kilonewtons is applied on the at the free end. Okay, okay, in this beam is divided into the one A, E, D, and C and B. Okay, now these portions. Okay, the portion B is 2.5 kilonewtons force is applied. Okay, D and C is the uniformly distributed load is applied. D and C is the uniformly distributed load is applied 1 kilonewton per meter. Okay, now total length of the beam is 5 meters. Total length of the beam is 5 meters. At the load 2.5 kilonewtons is applied on the at the free end of the beam. Okay, the UDL is applied 2 meters. Okay, na? The UDL is applied, the length of the beam is 2 meters. Next, again, another point load 3 kilonewtons is applied on the E point. Okay, E point is another point load is applied. Okay, na? This is the problem. Okay, to draw a shear force and bending moment diagram of the this figure. Okay, this cantilever figure is having 2 point loads and one uniformly distributed load over the length of the beam is 5 meters. Okay, na? The beam is divided into the 1 meter and 1.5 meter and 2 meters and 0.5 meters. 0.5 meters means the C and B distance. Next, D and C distance means 2 meters. Okay, in this portion the UDL is applied. Next, point load 3 kilonewton is applied on the at the fixed end 1 meter. Okay, na? At the fixed end the distance of 1 meter. Okay, na? This is the problem. First of all, to calculate the shear forces. Okay, na? First of all, we can calculate the shear forces and draw a shear force diagram. Okay, the shear force increases by straight line law. Okay, na? The shear next in this figure, to draw a shear force and bending moment diagram, the shear force diagram is at the free end. Okay, free end you can apply to the 2.5 kilonewtons force. Okay, na? You can apply 2.5 kilonewtons is B to C portion. Okay, B to C portion is 2.5 kilonewtons is applied force. Okay, as shown in the shear force diagram, at the end of the beam is 2.5 kilonewtons is applied on the at the end of the B point. Okay, B దగ్గర 2.5 kilonewtons force apply అవుతుంది కాబట్టి వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో 2.5 డిస్టెన్స్ అనే దాన్ని మెజర్ చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది సి వరకు, అంటే ఆ 2.5 కిలోమీటర్ ఫోర్స్ అనేది సి వరకు అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ సి నుంచి డి వరకు ఏముంది, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఈ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అంటే ఆ పోర్షన్ లో, అంటే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అప్లై అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, ఇన్ దిస్ ఫిగర్ at the free end 2.5 kilonewtons is applied. Next, the another UDL is applied 1 kilonewton per meter. 1 kilonewton per meter, that equal to added to the 2.5 kilonewtons force. Okay, na? 2.5 kilonewtons plus 2 into 1. 2 into 1. This is the
another force, UDL force. Okay, 2.5 plus 2 into 1, that equal to 4.5 kilonewtons is applied on the D portion. Okay, next you can draw a one straight line G to H. Okay, G to H means 4.5. Okay, H means 4.5 height to, next G means 2.5 height to. 2.5 is continuously at the end of B. Okay, B నుంచి సి వరకు 2.5 కిలోమీటర్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ జి దగ్గర నుంచి హెచ్ వరకు ఒక ఇంక్లైన్ లైన్, అంటే 4.5 కిలోమీటర్స్ కి యాడ్ చేస్తూ ఒక ఇంక్లైన్ లైన్ వేస్తాము. ఈ 4.5 కిలోమీటర్స్ అనేది ఈ వరకు అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ దగ్గర ప్లస్ 3 కిలోమీటర్స్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 4.5 ప్లస్ 3 కిలోమీటర్స్ దట్ ఈక్వల్ టు 7.5 అనేది ఈ ప్లేస్ లో అప్లై అయ్యే ఫోర్స్ కాబట్టి, అంటే ఈ పోర్షన్ దగ్గర ఏమవుతుంది 7.5. ఆ 7.5 అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గా ఏ వరకు కంటిన్యూస్ గా లోడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. అంటే ఫస్ట్ అమ్మా షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లో ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అంటే ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అట్ ది ఫ్రీ ఎండ్ లో 2.5 కిలోమీటర్స్ ఎక్కడ వరకు సి వరకు 2.5 కిలోమీటర్స్, అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్. నెక్స్ట్ సి దగ్గర నుంచి డి వరకు ఒక యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఈ 2.5 మనకు అప్లై లోడ్ ఎంత 1 కిలోమీటర్ పర్ మీటర్. మీటర్ కి 1 కిలోమీటర్ అయినప్పుడు 2 మీటర్స్ కి ఎంత అవుతుంది 2 కిలోమీటర్ అవుతుంది. 2 కిలోమీటర్స్ ప్లస్ 2.5 కిలోమీటర్స్ ఎంత 4.5 కిలోమీటర్స్. 4.5 కిలోమీటర్స్ అనేది డి వరకు అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, డి నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈ వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ దగ్గర ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ అనదర్ 3 కిలోమీటర్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి 3 కిలోమీటర్స్ ప్లస్ 4.5 మొత్తం వచ్చేసి 7.5 అవుతుంది. ఓకేనా, ఇలాగా షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనే దాన్ని డ్రా చేస్తారు. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. Okay, this is the bending moment diagram. In this bending moment diagram, at the free end equal to 0. ఈ ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎంత అవుతుంది 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సి దగ్గర ఏమవుతుంది 2.5 ఇంటూ 0.5, 2.5 ఇంటూ 0.5 దట్ ఈక్వల్ టు 1.25. నెక్స్ట్ డి దగ్గర 2.5 ఇంటూ 2.5 మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 8.25. ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 2.5 ఇంటూ 0.5 అంటే 2.5 ఇంటూ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 0.5. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంది, ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ లో 2.5 ఇంటూ 0.5 ప్లస్ అది ఈ సి దగ్గర 2.5 ఇంటూ 0.5. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 2.5 ఇంటూ 2.5 మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఫోర్స్ ఎట్ డి దగ్గర చూడండి ఒకసారి. డి దగ్గర 8.25 వస్తుంది. 8.25 అంటే ఈ 2.5 ఇంటూ 2.5 అంటే ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఏమవుద్ది మనకు 1 కిలోన్యూటన్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1. ఓకేనా, అంటే అది మిడిల్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది 8.25 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ దగ్గర 2.5 ఇంటూ 4 మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1.5 ప్లస్ 1 దట్ ఈక్వల్ టు 15 కిలోన్యూటన్స్. ఓకే, కిలోన్యూటన్ మీటర్. నెక్స్ట్ ఏ దగ్గర ఏమవుతుంది 2.5 ఇంటూ 5 అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1.5 ప్లస్ 1.0 మైనస్ 3 ఇంటూ 1 దట్ ఈక్వల్ టు 22.5. ఇవి ఫోర్సెస్ అన్నమాట. ఆల్జీబ్రిక్ మూమెంట్స్ అంటే వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఇంటూ దాని యొక్క పర్పెండిక్యులర్ లెంత్, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ లెంత్. ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూస్ ని బట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనే దాన్ని డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ okay, this is the shear force and bending moment diagrams for a cantilever carrying a gradually varying load. అంటే గ్రాడ్యువల్ గా వేరియింగ్ లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఈ షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చూస్తాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఫిగర్ వచ్చేసి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. అంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ మీన్స్ వన్ సైడ్ ఫిక్స్డ్ అనదర్ ఎండ్ ఈజ్ అనేది ఫ్రీ. దీనిపైన యూనిఫామ్లీ గ్రాడ్యువల్ లోడ్ అప్లై అవుతుంది. అంటే మనకు బి దగ్గర నుంచి
ఏ వరకు యూనిఫామ్ గా లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సెక్షన్ అనేది దాన్ని కట్ చేసుకుంటాం. ఆ సెక్షన్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎక్స్, ఆ సి పాయింట్ అనేది సెక్షన్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్స్ డిస్టెన్స్. దీన్ని WX/L అంటే WX/L అనేది ఏంటంటే వీ కెన్ అప్లై టు ఫోర్స్ అన్ W. ఓకే, మనం ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని W అంటాము. నెక్స్ట్ దాని ఎంత డిస్టెన్స్ లో యాక్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో అవుతుంది. టోటల్ లెంత్ ఎంత, ఓకే, ఎల్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద సి దగ్గర యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్, ఓకే, ఈ ఫిగర్ లో చూడండి, షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ రెండు ఉన్నాయి. ఈ షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ లో WX²/2L, నెక్స్ట్ వచ్చేసి WL/2. ఇవి వచ్చేసి ఫ్రీ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ లో WL/2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి XX సెక్షన్ దగ్గర వచ్చేసి WX²/2L. ఓకే, ఇది షీర్ ఫోర్స్ కి. నెక్స్ట్ WX/6L, WL²/6 ఇవి వచ్చేసి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ కి. ఓకేనా, ఇవి ఎలా వస్తాయో మనం ఒకసారి డెరివేషన్ లో చూద్దాం. ఓకే, టేక్ ఏ సెక్షన్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రీ ఎండ్. ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర నుంచి ఒక సెక్షన్ అనే దాన్ని కట్ చేస్తాం, దాన్ని XX అంటాము. ఆ XX అనేది అట్ ది ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ F(x) ఈక్వల్ టు షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ ది సెక్షన్ ఎక్స్, M(x) ఈక్వల్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ ది సెక్షన్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ let us first find the rate of loading at the section X. The rate of loading equal to 0 at B. Next, and W per meter run at A. Okay, this means that rate of loading the length L is W per unit length. Okay, now hence the loading per length of X will be W/L into X per unit length. This as shown in the figure. అంటే W/L, W అంటే ఏంది, టోటల్ లోడు పర్ యూనిట్ లెంత్ కాబట్టి మొత్తం ఎంత లెంత్ ఎల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎక్స్ అనేది ఏంది, ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు ఈ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఎక్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఫిగర్ బై సిఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ లోడ్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, సిఎక్స్ ఈక్వల్ టు W ఇంటూ W/L. ఓకేనా, W ఇంటూ W/L సిఎక్స్ లో. అంటే టూ ట్రయాంగులర్స్ గా డివైడ్ చేసుకొని బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి, స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది. దీంట్లో WX/L అనేది WX/L అనేది రెండు ఉంటాయి. WX/L, WX/L. ఒక W వచ్చేసి క్యాపిటల్ W, ఒకటి వచ్చేసి W'. నెక్స్ట్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ the section X at a distance X from the free end is given by F(x) equal to total load on the cantilever length X from the free end. The area of the triangular BCX. The area వచ్చేసి ఈ ఫిగర్ లో మీరు ఫిగర్ ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి. BCX అనేది ఒక ట్రయాంగులర్ ఫిగర్. నెక్స్ట్ BA, ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఉంది కదా W అనేది, అది ఒక ట్రయాంగులర్, అంటే టూ ట్రయాంగులర్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏరియా, దీని ఏరియా వచ్చేసి XB ఇంటూ XC/2, దట్ ఈక్వల్ టు X ఇంటూ WX/L డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా, దేర్ ఫోర్ దట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది WX²/2L. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఈక్వేషన్ 1 shows shear force varies according to the parabolic law. ఓకే, X ఈక్వల్ టు 0 అండ్ X ఈక్వల్ టు L అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు F(B) W ఇంటూ X ప్లేస్ లో 0 పెట్టామనుకోండి డివైడెడ్ బై 2L ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ X ప్లేస్ లో L పెట్టామనుకోండి WL/2. ఇది వచ్చేసి X values variation from 0 to L. Next, the bending moment at section X at a distance X from the free end B is given by M(x) equal to the total load per a length X and distance of the load from X. ఓకేనా, ఈ టోటల్ లోడ్ ఎక్స్ నుంచి టోటల్ లోడ్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇది ద ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగులర్ BCX ఇంటూ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ట్రయాంగులర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్, దట్ ఈక్వల్ టు the bending moment equation is WX²/2L into X/3. Okay, that equal to minus WX3/6L. Okay, this is the equation number 2. The equation 2 is shows that the bending moment varies according to the cubic law.
Okay, na in this equation the x equal to 0 and x equal to L is substituted. Then when the x equal to 0, m of b equal to 0. Okay, na when next the x equal to L, the m of a equal to w L cube by 6L, that equal to w L square by 6. This is the bending moment equation. So okay, next this is the problem number 1 in cantilever with uniformly varying loads. Okay, a cantilever length 4 meters carries a gradually varying load 0 at the free end and 2 kilonewton per meter at the fixed end. Okay, draw the shear force and bending moment diagrams of the cantilever. Okay, this is the problem. First of all, we can draw the figure. Next, we can solve the problem and we can draw the shear force and bending moment diagrams. First of all, given data, the length of the beam is 4 meters and load at the fixed end is 2 kilonewton per meter. The shear force diagram. Okay, how to draw a shear force diagram and calculate the shear force values. Okay, the shear force at 0 at B. Okay, now the shear force at C will be equal to the area of the load diagram A, B, C. Okay, the shear force at C equal to 4 into 2 by 2, that equal to 4 kilonewtons. Okay, now the shear force between A and B varies according to the parabola. Okay, next bending moment. The bending moment at B equal to 0, the bending moment at A equal to minus WL square by 6. Okay, na. Next, MA equal to WL square by 6, that equal to W means 2 and L means 4, that equal to 5.33 kilonewton meter. Okay, na. This is the small diagram. Okay, at the free end B and fixed end A, free end B and fixed end A. Okay, na the uniformly varying loads B at B equal to 0 and uniformly varying, and uniformly increases the load 2 kilonewton per meter. Okay, next the shear force diagram is at the free end equal to 0. The shear force value, the free end 0 and the fixed end 4 kilonewtons. Okay, na the parabolic law, and the curve is parabolic law. Next, the bending moment diagram is at the free end equal to 0 and fixed end equal to 5.33. The value in the diagram is as shown in the figure. Okay, next. This is the shear force and bending moment diagrams for a simply supported beam with a point load at a midpoint. Okay, already explained the shear force and bending moment. The shear force bending moment diagrams for a simply supported beam with a point load acting on the free end. In this derivation is the point load acting on the middle portion as shown in the figure. Already the figure is given. This is the figure. Okay, na? In this figure the simply supported beam. Okay, you can already I can explain the cantilever beams. This is a simply supported beam. In this simply supported beam, A and B is the simply supported beam. Two forces are acting on the upward side, and a point one force is applied, that is the reaction force RA, and B point the reaction force is applied, that equal to RB. Okay, the load is applied on the middle portion. Okay, that equal to W. Okay, the beam is divided into the three portions. Okay, A, B, C. Okay, C portion is the middle portion. In this portion, the load is applied on the downward side. Next, in the opposite directions, the reaction forces are applied. RA equal to W by 2, RB equal to W by 2. ఓకేనా, అంటే మనం అప్లై చేసే రియాక్షన్ ఫోర్స్ అనేది అప్లైడ్ లోడ్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అంటే డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి అవుతుంది. ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది, దట్ ఈక్వల్ టు అప్లైడ్ లోడ్స్. ఓకేనా, ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ కి షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఎలా డ్రా చేస్తారో చూద్దాం. అంటే షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఎక్కడైతే షీర్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుందో అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. చూడండి అమ్మా, ఇన్ దిస్ ఫిగర్ లో ఏ దగ్గర బి దగ్గర సమ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ అప్లైడ్. అంటే మనం సెక్షన్ గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది డివైడ్ చేస్తాము. మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది ఈ మనం డివైడ్ చేసే సెక్షన్ బట్టి ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని చూసుకొని మనం డ్రా చేసుకుంటాం. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్స్ నెగిటివ్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది ఎక్కడ సి దగ్గర 0 ఉంది. షీర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి దగ్గర 0 బికాస్ ఆఫ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది బి దగ్గర మాక్సిమం. ఓకేనా, అంటే సి దగ్గర మాక్సిమం, సి దగ్గర మాక్సిమం. ఎక్కడైతే షీర్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుందో అదే ప్లేస్ లో బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది
మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. దాని వాల్యూ వచ్చేసి WL/4. ఓకేనా. ఈ దీంట్లో ఫస్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఆ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఈ బీమ్ ఏబి లెంత్, L is the length, simply supported beam, ends A and B carrying a point load W at its middle point C. ఓకే, W అనేది మిడిల్ పాయింట్ లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఏబి అనేది బీమ్ యొక్క లెంత్ L లో, ఏబి అనేది ఏ పాయింట్ బి పాయింట్స్ అనేవి ఫ్రీ ఎండ్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ద రియాక్షన్స్ సపోర్టెడ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు W/2 as the load is acting on the middle point of the beam. Okay, now RA equal to RB equal to W/2. Take the section X at a distance of X from the end A between A and C. Okay, F of X equal to shear force at X and M of X equal to bending moment at X. We have considered the left portion of the section. The shear force at X will be equal to resultant force acting on the left portion of the section, but the resultant force on the left portion that equal to W/2 acting. Okay, next this force is acting on the upward directions, and the leftward force, left side portion is W/2 అనేది upward directions. Okay na, but according to the sign conversion, the resultant force of the left portion acting on the upward considered positive. Okay na, we have the shear force at X positive and the magnitude is W/2. అంటే ఇప్పుడు మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేది అప్వర్డ్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ పాజిటివ్ సైన్ అనేది తీసుకుంటాము. Therefore, F of X equal to plus W/2. Next, hence the shear force between the A and C at constant is equal to W/2. Okay na? Next, now consider section B, C and B at a distance X from the end A. The resultant force will be, left portion will be W/2 minus W, that equal to minus W/2. Okay na? Minus W/2. In this, force is also remains constant between the C and B. Hence, the shear force between the C and B is equal to minus W/2. అంటే ఈ ఒక రైట్ సైడ్ ఉండేది మైనస్ W/2, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ప్లస్ W/2. ఓకేనా. అట్ ది సెక్షన్ సి ద షీర్ ఫోర్స్ చేంజెస్ ప్లస్ W/2 టు మైనస్ W/2. అంటే షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ప్లస్ W/2 దగ్గర నుంచి మైనస్ W/2 వరకు ఈ షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, the bending moment diagram. The bending moment diagram at section between A and C at a distance of X from the free end is given by M of X equal to RA into X, that equal to RA means W/2 into X. Okay, now the bending moment will be positive for the left portion. The section moment if all forces at X is clockwise. However, the bending moment diagram takes place such a manner that then concavity is at the top of the beam. Okay, at A portion X equal to 0, MA equal to W/2 into 0, that equal to 0. At C, X equal to L/2, the L/2 value is substituted in the equation, that equal to W/2 into L/2, that equal to WL/4. This is the maximum bending moment condition. Okay, next, A and C, the bending moment is 0 and A is increases to WL/4 at C. ఓకే, అంటే ఏ అండ్ బి దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది జీరోగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ WL/4 అనేది ఎక్కడ, సి దగ్గర WL/4 అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద బెండింగ్ మూమెంట్ at any section between the C and B, the distance of X from the end A, okay, is given by M of X equal to RAX minus W into X minus L/2, that equal to W/2 into X minus WX plus W into L/2, that equal to WL/2 minus 2X/2. Okay na. In this equation WL/2 minus 2X/L, the X equal to L/2 and X equal to L is substituted. When X equal to L/2, the MC value is WL/2 minus W/2 into L/2, that equal to WL/4. When the L equal to X equal to L,
MB equal to WL by 2 minus WL by 2 into L, that equal to 0. Okay, it means the free ends B and C also the bending moment is 0. At the C point is the bending moment is maximum, that equal to WL by 4. Okay na? Next, this is the shear force and bending moment diagrams for a simply supported beam with eccentric point load. Okay na? In this figure, the load is acting on the not a middle point. Okay, not a middle point. In this last దాంట్లో ఈ పాయింట్ లోడ్ అనేది మిడిల్ దాంట్లో యాక్ట్ అయినప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము షీర్ ఫోర్స్ వాల్యూస్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ లోడ్ అనేది ఈ ఎసెంట్రిక్ లోడ్ అన్నమాట. అంటే మిడిల్ పోర్షన్ లో కాకుండా మిడిల్ పోర్షన్ కి కొంచెం అవుట్ సైడ్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అండ్ AB is the length and AB is the beam and length is the L. A simply supported beam ends A and B carrying a point loads W. Okay, W at C. Okay, ఈ పాయింట్ లోడ్ అనేది C దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎండ్స్ వచ్చేది A and B. ఓకే, సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. RA is the reaction supports. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ ఫిగర్ లాగా ఈ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతా ఉంటాయి. RA plus RB equal to W. Okay, sorry, in this figure not W. Okay, RA and RB is acting on the upward side, W is acting on the downward side. Okay, now RA equal to some forces is acting and RB equal to some forces are acting. Okay, RA is the reaction force at support A and RB is the reaction force support to B. Next, the first calculate the reactions and taking the moments about A, about B. Okay, taking the moments of forces equal to about A. అంటే మనం ఫస్ట్ RA అండ్ RB క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి మూమెంట్స్ తీసుకుంటాం. ఈ మూమెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు RB ఇంటూ L దట్ ఈక్వల్ టు W ఇంటూ A. RB ఇంటూ L టేకింగ్ మూమెంట్స్ ఫోర్సెస్ ఏ బీమ్ అబౌట్ A. అంటే ఏ దగ్గరికి మూమెంట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ దగ్గరకు మూమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్బి ఇంటూ ఎల్, ఈ ఆర్బి అనేది ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ అవుతుంది. డబ్ల్యూ ఇంటూ ఈ ఫిక్స్ ఏ దగ్గర నుంచి సి దగ్గరికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఏ ఉంది కాబట్టి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆర్బి ఇంటూ ఎల్. ఓకేనా, దట్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ. అంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ. ఓకేనా, ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆర్బి ఇంటూ ఎల్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ తీసుకుంటాం. దీని నుంచి ఆర్బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఏ బై ఎల్. అంటే డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ అనేది ఆర్బి వాల్యూ, అంటే రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ యొక్క వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ మైనస్ ఆర్బి దట్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ మైనస్ డబ్ల్యూఏ బై ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ బి బై ఎల్. అంటే ఆర్బి ఎంత అవుతుంది, డబ్ల్యూ ఇంటూ బి బై ఎల్. ఆర్ఏ ఎంత అవుతుంది, డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ బై ఎల్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ ఎల్ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు బి. అంటే టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి ఎల్. నెక్స్ట్ సి పాయింట్ వరకు ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు ఏ డిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ సి దగ్గర నుంచి బి పాయింట్ వరకు బి డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అట్ ఏ సెక్షన్ ఈస్ గివెన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ఏ దట్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి బై ఎల్. నెక్స్ట్ నో కన్సిడర్ ఎనీ సెక్షన్. అంటే ఒక సెక్షన్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. తీసుకుని అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్స్ ఫ్రమ్ ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ ద రిజల్టెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ ఆర్ఏ మైనస్ డబ్ల్యూ. ఆర్ఏ మీన్స్ డబ్ల్యూ బి బై ఎల్ మైనస్ డబ్ల్యూ దట్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ బి మైనస్ ఎల్ బై ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ బి బై ఎల్ దట్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై ఎల్ బై ఇంటూ ఎల్ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ. ఓకే, ఎల్ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ కాబట్టి ఆ ఎల్ మైనస్ బి ప్లేస్ లో ఏ అనే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ అనేది మనకు ఒక సెక్షన్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఆ సెక్షన్ అనేది బి అండ్ సి మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ వాల్యూ వచ్చేసి డబ్ల్యూఏ ఇంటూ ఏ బై ఎల్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ ద షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్, ద షీర్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది సి అండ్ బి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూఏ బై ఎల్ ఎట్ ఏ సెక్షన్ సి. ఈజ్ ద షీర్ ఫోర్స్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ డబ్ల్యూబి బై ఎల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ ఏ బై ఎల్. అంటే షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అనేది మనకి ఇంతకు ముందు లాస్ట్ లో ఏం చేసుకున్నాము, ప్లస్ డబ్ల్యూ బై ఎల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ బై ఎల్ అనుకున్నాం. ఇన్ దిస్ ఫిగర్ డబ్ల్యూబి బై ఎల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ ఏ బై ఎల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ ఆర్ఏ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డబ్ల్యూబి బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్.
ఓకే, పాజిటివ్ సైన్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ x ప్లేస్ లో 0, x ప్లేస్ లో a అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు MA దగ్గర ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. MC దగ్గర WAB/L అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి hence the bending moment increases from the 0 at A to WAB/L at C by a straight line law. The bending moment is 0 at B, and so the bending moment decreases from WAB/L at C equal to 0 at B, the following a straight line law. ఓకే, ఇవన్నీ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటమ్మా, షీర్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే 0 ఉంటుందో బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మాక్సిమం అక్కడ వస్తుంది. ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది. ఆ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ అనేది C దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి A దగ్గర B దగ్గర వచ్చేసి 0 అవుతుంది. కాబట్టి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అనేది దాన్ని డ్రా చేస్తాం. మీరు ఒకసారి ఫిగర్ చూడండి. ఇది ఫిగర్. ఇన్ దిస్ ఫిగర్ షియర్ ఫోర్స్ వచ్చేసి W/B/L నుంచి W/A/L వరకు వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. షియర్ ఫోర్స్ అనేది W/B/L నుంచి W/A/L వరకు షియర్ ఫోర్స్ అనేది వేరీ అవుతుంది. ఈ W/B/L అండ్ W/A/L అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఏ దగ్గరకు కానీ బి దగ్గరకు కానీ మూమెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏ దగ్గరకు తీసుకున్నాం అనుకో, RB ఇంటూ టోటల్ లెంత్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ టోటల్ లెంత్, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ L. నెక్స్ట్ W ఇంటూ A, ఈ W ఇంటూ A ఈక్వల్ టు RB ఇంటూ L. దీని నుంచి RB వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అదే విధంగా B దగ్గరకు తీసుకున్నాం అనుకో, RA ఇంటూ L, W ఇంటూ B, దాని నుంచి RB వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి ఏంది మన షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూస్ అట్ B అండ్ అట్ A. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ లో బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీరు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది డెరివేషన్ కన్నా. ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ లెంత్ 6 meters క్యారీస్ ఏ పాయింట్ లోడ్ 3 kilonewtons and 6 kilonewtons, 3 and 6 at a distance of 2 meters and 4 meters from the left end. Draw the shear force and bending moment diagrams for a beam. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చున్నాడు? 6 meters ఒక బీమ్ ఇచ్చున్నాడు. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ది రియాక్షన్ ఫోర్సెస్. ఒకసారి ఫిగర్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ అ ఫిగర్. అంటే ప్రాబ్లం బట్టి మీరు ఫిగర్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇచ్చాడు. ఒక ఫోర్స్ వచ్చేసి 4 kilonewtons ఇచ్చాడు. ఇంకో ఫోర్స్ వచ్చేసి 6 kilonewtons ఇచ్చాడు. మొత్తం డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 6 meters ఇచ్చాడు. ఓకేనా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 2 meters డిస్టెన్స్ లో 3 kilonewton ఫోర్స్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు. మళ్ళీ 4 meters డిస్టెన్స్ లో 6 kilonewton ఇచ్చాడు. అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూని బట్టి డయాగ్రామ్ అనేది దాన్ని డ్రా చేసుకొని, ఓకేనా, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఈ 3 kilonewtons 6 kilonewtons ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నాడు? లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 2 meters డిస్టెన్స్ లో 3, నెక్స్ట్ 4 meters డిస్టెన్స్ లో 6 అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు పాయింట్స్ అనేవి లొకేట్ చేసుకోవాలి. ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, సి పాయింట్, డి పాయింట్. ఏ బిలు అనేవి ఎండ్ పాయింట్స్, సి అనేది డి అనేది అప్లై లోడ్ పాయింట్స్, అంటే పాయింట్ లోడ్ పాయింట్స్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఈ ప్రాబ్లం సంబంధించిన ఫిగర్. నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూస్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం. ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంది? RA వాల్యూ అండ్ RB వాల్యూ. అంటే 4 into 6 5 ఇచ్చేసాడు అన్నమాట వాడు. నెక్స్ట్ మనకు రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ RA ఇంటూ RB కాబట్టి ఓకే, ఈ ప్రాబ్లంలో RA ఇంటూ RB వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. RA ఇంటూ RB వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. 6 meters అంటే ఒక లెంత్ 6 meters లెంత్ ఇచ్చాడు. ఒక పాయింట్ లోడ్ అనేది 3 kilonewtons ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ లోడ్ అనేది 6 kilonewtons ఇచ్చాడు. అవి వచ్చేసి 2 meter డిస్టెన్స్ లో 3 అని, 4 meter డిస్టెన్స్ లో 6 అని ఇచ్చాడు. మనకు RA వాల్యూలు ఇవ్వలేదమ్మా. ఈ ప్రాబ్లం మనం ఫస్ట్ RA అండ్ RA వాల్యూలు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ RA అండ్ RA వాల్యూలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే మూమెంట్స్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ తీసుకున్నాడు? ఏ దగ్గర తీసుకున్నాడు. RB ఇంటూ 6 3 into 2 ప్లస్ 6 into 4 దట్ ఈక్వల్ టు 30. ఓకే, RB ఈక్వల్ టు 5 kilonewtons. ఓకే, RA టోటల్ లోడ్ ఆన్ ది బీమ్ మైనస్ RB ఈక్వల్ టు 3 into 6 దట్ ఈక్వల్ టు -5. ఓకే, ఇది చూడండి ఒకసారి ఈ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయో చెప్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్. ఫస్ట్ ఈ 4 ఉంది కదా, దాన్ని RA అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ 5 దగ్గర 5 ఉంది కదా, దాన్ని RB అనుకోండి. ఇప్పుడు RA వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మూమెంట్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ తీసుకున్నాము? B దగ్గరకు తీసుకున్నాం అనుకోండి. RA ఇంటూ 6, RA ఇంటూ 6
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ఏ ఇంటూ 6. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, ఈ 6 వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ 6 ఇంటూ మొత్తం టోటల్ ఈ 6 మీటర్స్ లో 4 మీటర్ పోయిందానికి ఇంకెంత ఉంటుంది, 2 మీటర్స్ ఉంటుంది. అంటే 6 ఇంటూ 2 12. నెక్స్ట్ ఏంది 3 ఇంటూ 4 12 ఎంత, ఓకే ఆర్ఏ 12 ప్లస్ 12 24. ఓకే 24 డివైడెడ్ బై 6 అంటే ఎంత అవుతుంది, 4 అవుద్ది. ఓకే అంటే ఈ ఆర్ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది, 4 అయింది. ఆర్ఏ వాల్యూ 4 వచ్చింది మనకు. దీంట్లో ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ ఆర్బి వాల్యూ కనుక్కున్నాడు. ఓకే అలాగైనా కనుక్కోవచ్చు. ఈ ఆర్బి వాల్యూ అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర మూమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్బి ఇంటూ 6 ఈక్వల్ టు, ఓకే 6 ఇంటూ 4 ప్లస్ 3 ఇంటూ 2, 6 ఇంటూ 4 24 ప్లస్ 3 ఇంటూ 6 30 డివైడెడ్ బై 6 అంటే 5 అవద్దు అన్నమాట. అంటే ఆర్బి ఈక్వల్ టు 5, ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు 4, ఆర్బి ఈక్వల్ టు 5. ఈ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో అప్లై చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తారు చూడండి. షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఏ దగ్గర వచ్చేసి 4 కిలోన్యూటన్స్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ది ఏ అండ్ సి ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4 కిలోన్యూటన్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి దగ్గర 4 minus 3 1 kilonewton. Next C and D is the constant is equal to 1 kilonewton. Next F of D దగ్గర +1 -5. ఓకే కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే -5 kilonewton. సో F of D equal to 5. ఓకే ఇవి షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూలు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనం డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ దగ్గర చూడండి, ఏ దగ్గర 4 కిలోన్యూటన్స్ ఉంది. ఈ 4 కిలోన్యూటన్స్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది, పాజిటివ్. 4 కిలోన్యూటన్స్ ఎక్కడ వరకు, సి వరకు ఒక కాన్స్టెంట్ లైన్. సి దగ్గర మళ్ళీ ఈ 4 కిలోన్యూటన్స్ ప్లస్ 3 కిలోన్యూటన్స్. ఈ 4 కిలోన్యూటన్స్ ఏంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, 3 అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే 4 - 3 = 1 అవుద్ది. అంటే 3 కిలోన్యూటన్స్ డౌన్వర్డ్ అయింది. ఈ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది, 1 కిలోన్యూటన్ ఉంది. ఈ 1 కిలోన్యూటన్ ఎక్కడ వరకు, 6 వరకు. ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 4 కిలోన్యూటన్స్ ప్లస్ వచ్చేసి ఈ 3 ప్లస్ 6 ఎంత, 9 లో నుంచి 4 పోతే ఎంత అవుద్ది, 5 అవుద్ది. అంటే కిందకి డౌన్ కి మళ్ళీ 5 వస్తుంది అన్నమాట. -5 కాబట్టి కిందకి డౌన్ లో 5 వస్తుంది. ఈ 5 అనేది కంటిన్యూగా బి వరకు యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ అటు ఏ దగ్గర వచ్చేసి 0. ఓకేనా. బెండింగ్ మూమెంట్ సి దగ్గర వచ్చేసి ఆర్ఏ ఇంటూ 2 దట్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 2 ఈక్వల్ టు 8. నెక్స్ట్ డి దగ్గర వచ్చేసి ఆర్ఏ ఇంటూ 4 -3 ఇంటూ 2 దట్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే ఎంబి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే దిస్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్. ఓకే చూడండి ఒకసారి. ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆర్ఏ అండ్ ఆర్బి దగ్గర 0 అయిపోతాయి. ఈ ఆర్ఏ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఎంత, 2. ఆర్ఏ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ టు ఎంత, ఆర్ఏ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ వాల్యూ 4 కాబట్టి 4 ఇంటూ 2 ఈక్వల్ టు 8 అయింది. నెక్స్ట్ ఈ డి దగ్గరికి ఆర్ఏ ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 16 -3 ఇంటూ 2 6. 16 - 6 వచ్చేసి 10. అంటే ఇది 10. అంటే డి దగ్గర వచ్చేసి 10 న్యూటన్ మీటరు, 10 కిలో న్యూటన్ మీటరు అండ్ సి దగ్గర వచ్చేసి 8 కిలో న్యూటన్ మీటరు. ఓకేనా. ఈ విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేసుకోవాలమ్మా షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ లో.